force of friction force ምንድነው ሰበቅ ወይ ደግሞ የሚፈጠር ሰበቅ መሃል በሁለት ቦዲዎች የሚፈጠር force ነው friction force refers to the force generated by two surfaces that are in contact and either at rest or slide against each other እነዚህ ኦብጀክቶች አሁን የተቀመጠው ኦብጀክትም friction force አለው የተቀመጠው ኦብጀክትም friction force አለው force generated by two surfaces በሁለት ሰርፌሶች አማካኝነት የተፈጠረ force ነው ሬስት ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ስላይድ ያደረገ ይሄድም ሊሆን ይችላል በሁለት ሰርፌስ አማካኝነት የሚፈጠር force friction force these forces are mainly affected by surface texture and amount of force impaling them these forces are mainly affected by the surface የሰርፌሱ ቴክስቸር ሻካራ መሬት ላይ በገፉና ወይ ዘይታማ ወይ ደግሞ ለስላሳ ወይ በረዶ ላይ በገፉ የተለያየ አይነት friction force apply ነው የሚያደርግበት the angle and the position of the object ወይ ደግሞ የሆነ አንግል slanted የሆነ slope ላይ የሆነ ቦዲ በገፉ ይለያያል amount of friction force ይለያያል if an object is placed on a horizontal surface against another object then the frictional force will be equal to the weight of the object horizontal ላይ ምን ማለት ነው horizontal የሆነ surface ላይ ኦብጀክትን ፕሌስ አድርገን friction force ካልኩሌት ብናደርግ will be equal to the weight ክብደቱ እኩል ይሆናል ማለት resistive force ነው ከፊት ግድዳ እንደተነቀረበት አስቡ general ideal friction force ስለሆነ ወደፊት ኮኤፊሺየንቱ ምናምን እናመጣለን ግን ከስር friction texture እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው if an object is pushed against the surface then the friction force will be increased and become more than the weight of the object if an object is pushed against the surface ከሰርፌስ ላይ ፑሽ የተደረገ በመጣ ቁጥር then the friction force will be increased and will become more than the weight of the object ይለናል generally a friction force is always proportional to the normal force between the two interacting surfaces በሁለት interacting surface ላይ ባለ force ነው አክት የሚያደርገው mathematically friction force equal mu of normal force በnormal force mu ተደርጎ ነው የሚመጣው ማለት ነው where the proportionality constant mu is the coefficient of the friction yeah friction coefficient of friction በመጠቀም mu በመጠቀም ከnormal force ጋር ካልኩሌት በማድረግ ነው friction እናገኝ የምንችለው ይለናል force of friction are very important in our everyday life they allow us to walk or run and are necessary for the motion of the wheeled vehicle እነዚህ እንድንራመድ እንድንሄድ እንድንቆም friction force ጥቅማቸውን ታውቃላችሁ ያስባልነው የጎማዎችም ለጎማዎችም ጎማ friction ከሌለ አይንቀሳቀስም እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ይጠቅማል therefore friction force are categorized in the following manner static friction exists between two objects በሁለት ኦብጀክት አሁን እነዚህ ሁለት static friction ምንድነው በእነዚህ ሁለት ሰርፌስ አክት ያደርጋል ግን ምን ሲሆን ነው static ማለት የቆመ ኦብጀክት ላይ ስለሆነ ነው ይሄ የቆመ ኦብጀክት ላይ በስቴሽነሪ ኦብጀክት በቆመ ኦብጀክት ላይ አሁን ለምሳሌ የሆነ ስራስ ልክ ልንገፋው ስንል የመጀመሪያው ወይ ደግሞ የሆነ ነገር እየጎተትን ልናመጣ ስንል የመጀመሪያ ፍሪክሽን የመጀመሪያው ፎርስ ከይሄደልን ካለው ፍሪክሽን ፎርስ ጋር እኩል አይደለም ምክንያቱም ያ ስታቲክ የቆመን ነገር ለማስነሳት የምንጠቀመው ፍሪክሽን እና ከመሄድ ከጀመረ ኢን ሞሽን ከሆነ በኋላ ደግሞ የምንጠቀመው ፍሪክሽን ይለያያል exists between two stationary በቆሙ ኦብጀክቶች ላይ የሚፈጠር friction force mathematically static friction is written as Fs equals Fs maximum mu frictionaችን ከኖርማል ፎርሳችን ጋር እንትን ሲል ነው ማለት ነው maximum friction ሊኖር የሚችለው where mu s is coefficient of static friction mu s ማለታችን coefficient of static friction ይሆናል kinetic friction arise when an object is in motion እየሄደ ያለ ኦብጀክት ላይ ያለ friction ከሆነ kinetic friction the magnitude of the force of kinetic friction acting between two surfaces እየሄደ ላለ
ኦብጀክት ያለ ፎርስ friction force ምን እንለዋለን kinetic friction Fk equals mu k በኖርማል ፎርስ ተባዝቶ mu k the coefficient of kinetic friction የkinetic friction ሚዋችን ነው ማለት ነው the values of mu s and mu k depends on the nature of the surface በሁለቱ ሰርፌስ መካከል ይለያያል ማለት ነው ለምሳሌ ሻካራ ቦታ ከሆነ ምን ከሆነ mu s እና ኮኤፊሺየንታችን ይለያያሉ እነዚህ ኦብቪየስ ናቸው but mu k is generally less than mu s coefficient of ማለትም static ኮኤፊሺየንታችን ሁሌም ትልቅ ነው ለማስነሳት የሆነ ነገር ጎትቶ ለማስነሳት ያለው ፍሪክሽን ከኦሬዲ ኢሞሽን ካለው ፍሪክሽን ይበልጣል እሱን ነገር ለማሳየት ነው which implies friction k ማለትም mu k ያችን ይበልጣል ካለ friction of static frictionaችን kinetic frictionaችን ይበልጣል ማለት ነው typical value of range around እነዚህ ሚዋችን ከ0.3 እስከ 1 ድረስ affect ናቸው typical rangeaችን the direction of the friction force of the object is parallel to the surface ከሰርፌሱ ጋር ነው friction forceaችን parallel direction the object in contact and opposite to the actual motion kinetic friction or the impeding motion static friction of the object relatively to the surface እነዚህ parallel ናቸው friction forces በአብዛኛው ሁሌም parallel ናቸው ከሰርፌሱ ጋር interact የሚያደርገው surface ጋር the coefficient of friction are nearly independent of the area of the contact between them አሁን ለምሳሌ ምን ማለት ነው nearly independent ከምኑ ጋር ትልቅም ኦብጀክት አሁን ለምሳሌ ትልቅ የሳጥን ከምጎትትና ትንሽ የሳጥን ከምጎትት ሁለቱ ኤሪያቸው ይለያያል እንጂ ማሳቸው እንዳለ ሆኖ ማሳቸው አፌክት ያደርጋል ማሳቸው ዌታቸውን አፌክት ስለሚያደርግ ዌታቸው ኖርማል ፎርሱን አፌክት ስለሚያደርግ ይሄ ፍሪክሽኑን አፌክት ያደርግ ይችላል ግን ምን ያክል ኮንታክት እንዳለው ፍሪክሽኑን አፌክት ያደርጋል ማለትም የተቀመጠበት ኤሪያ ትልቅ ቹቡድና የሆነ ብሎክ ኦፍ የሆነ የእንጨት ድርድር ኤሪያው ባነሰ ቁጥር ምንም አይነት የፍሪክሽን ለውጥ አናይም ተመሳሳይ ነው ፍሪክሽናችን ላይ ፍሪክሽን ኮኤፊሺየንታችን ላይ ተመሳሳይ ነው is independent ከኤሪያው ጋር አይገናኝም ከኤሪያው ጋር አፌክት ኤሪያው አፌክት ያደርገው and 25 ቺ ኤግዛምፕል ናት እስቲ ቺ ኤግዛምፕል ሞክራት 25 ኪሎግራም block is initially at rest on horizontal surface a horizontal force of 75 newton is required to set the block in motion 75 ኒውተን ያስፈልጋል ይሄን ብሎክ ወደ ሞሽን ለማስገባት እቺ ስታቲክ friction force ናት ማለት ነው after it's in motion a horizontal force 60 newton is required to keep the እቺ ደግሞ kinetic friction ናት ማለት ነው find the coefficient of static and kinetic friction ይሄ kinetic frictionaችን ነው እንትናችን ነው ኖርማል ፎርስ አይደለም እናባዛው እዚህ ጋር ኖርማል ፎርስ ሲባዛ mu k አይደለ static friction mu s ሲባዛ ኖርማል ፎርስ አይደለ ስለዚህ ምን እናደርጋለን 60 ሲባዛ ኖርማል ፎርሳችን in this case ምንድነው 250 ነው ማለት ነው 25 ሲባዛ 9.8 ስናካፍለው kinetic coefficient እናገኛለን 75 ሲካፈል 250 ስናካፍል static coefficient of friction እናገኛለን ማለት application of Newton law of motion we apply Newton law of motion of an object that is either in equilibrium ይሄን ነገሮች እነዚህን አፕላይ የምናደርጋቸው ኢኩሊብሪየም ላይ የሆነ ቴንሽን ፎርስ ላይ አክሰለሬት ማድረግ ወይ የሆነ equilibrium ላይ የሆነ ኦብጀክት ነው when we apply Newton's law to an object we are interested only in the external force Newton law apply ስናደርግ external forces ናቸው ለምሳሌ self propulsion እንዳልኩት ፎርስ ከውስጥ የሚወጣ ፎርስ የሚገፋ ፎርስ ምናምን እነዚህ ፎርሶች አካውንት አናደርግም external force ነው አካውንት የምናደርገው we assume that the object can be
modeled as particles so that we need to not worry about the rotational motion መጨነቅ የለብን ኒውተንስ ሎ ላይ ወደፊት እናያለን ግን እዚህ ጋር አንጠቀመው we usually neglect the mass and the mass of rope string የገመዶቹን የስፕሪንጎቹን የኬብሎቹን ማሶች አፌክት አላቸው ሪል ላይፍ ላይ ግን እዚህ ጋር ኔግሌክት አድርገን ምን ተምንለው procedure is recommended when dealing with problems involving Newton's law ፕሮሲጀሮች ያስፈልጋሉ ይሄ እነዚህ ኒውተንስ ሎዎች በስራት ዲፋይን አድርጎ ለማግኘት መልሶችን a constant ሊሆን ይችላል a 0 ሊሆን ይችላል because 0 expansion እነዚህ ምንድነው የሚለው are a equals 0 and a equals constant እኩል አሁን ተመሳሳይ constant acceleration እና መቼም constant 0 acceleration ይለያያል 0 acceleration ከሆነ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው የሚሄደው constant acceleration ከሆነ ግን በተመሳሳይ ቬሎሲቲ ጭማሪ የኦብጀክት እየጨመረ አክሰለሬት ያደረገ ነው ማለት እየፈጠነ እየጦዘ ነው ማለት አሁን ከመሬት ተነስቼ ከዜሮ ተነስቼ እየሮጥኩ ከመጣ ይሄ አክሰለሬት ያደረኩ ነው በጣም እየፈጠንኩ ከመጣ አክሰለሬት ያደረኩ ነው ግን ካለሁበት መጀመሪያ ከመሬት አይደለም መነሳው እየሮጥኩ ከነበር ግን በቃ ኮንስታንት አክሰለሬሽን በአምስት እየሄድኩ ከሆነ ያኔ አክሰለሬሽን ዜሮ ነው ማለት ዜሮ አክሰለሬሽን ሚንስ ኖ ቼንጅ ኦፍ አክሰለሬሽን የለም ቬሎሲቲ ኩችን ኮንስታንት ኖ ዲክሪዝ ኦር ኢንክሪዝ ኦፍ አክሰለሬሽን ማለትም ኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት ነው on the other hand constant acceleration means constant increase በየእንትኑ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ከሆነ እየጨመረ የሚመጣበት ሲናሪዮ ነው ማለት ነው procedure recommended when dealing with problems involving Newton's law እነዚህ ፕሮሲጀሮች ናቸው በፊት የጠራለን ፕሮሲጀሮች draw and sketch መጀመሪያ draw ማድረግ መሳል አለብን እንዴት ነው የሚመጡት የሚለው ነገር ይሄ በጣም ሲምፕሊፋይ ያደርጋል consider only one object at a time አንድ ኦብጀክትን consider ማድረግ አለብን draw a free body diagram እንስላለን showing all the forces acting ሁሉም free body diagram ማለት ፎርሶች አክት የሚያደርጉበትን ፎርሶች እንስላቸዋለን ኒውተንስ law involves vector it's usually important to resolve vector አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁሉንም ፎርሶች ከተሳለ በኋላ እንዲ አክት ሊያደርግ ይችላል እነዚህን ግን በኤክስ እና በዋይ ፐርፔንዲኩላር እና ቨርቲካል አድርገን ሪዞልቭ አድርገን ቬክተሮችን እናስቀምጣለን choose x or y ወይ ደግሞ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል አድርገን ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን for each body Newton's second law can be applied to the x and y components separately ለእያንዳንዱ ቦዲ በሆሪዞንታል በቨርቲካል ወይ ደግሞ በኤክስ እና በዋይ አክሲሳችን ዲፋይን ያደርገን ለእያንዳንዱ ኦብጀክት እንትን እንፈልጋለን ፎርስ ኤክሳችን በቃ እነዚህ ፎርስ ማለት ኤምኤ ነው ኒውተን ሰከንድ ሎ solve the equations for the unknown ኢኩዌሽኖችን ሶልቭ ማድረግ እና ቁጥር ማምጣት ወይ ደግሞ ኢኩዌሽኖችንም አምጣ ተብለን ከተጠየቀን መፈለግ ማለት ነው አሁን እዚች ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለ a bag of cement or a traffic light ይላል አንዱ ማለት ከዚህ ይሄን መስራት እንችላለን weighs 300 ኒውተን ይሄ 300 ኒውተን ይመዝናል እና ተንጠልጥሏል hangs from 3 ropes 3 ሮፕ ናቸው ይሄ እና ይሄ ማለትም ቴንሽን ፎርስ ነው ማለት ነው as shown in figure 2 ropes make an angle ሁለቱ ሮቦች angle to the horizontal ከዚህ ሆሪዞንታል ጋር አንግል አላቸው እነዚህ ቴታ 1 እና ቴታ 2 53 እና 37 አንግል ቴታ 1 53 እና 37 አንግል ይፈጥራሉ with horizontal if the system is in equilibrium find the tension T1 T2 T3 T1 ቴንሽን T2 ቴንሽን T3 ቴንሽን በጣም ቀላል እነዚህ T1 T2 እና T3 ፈልጉ ነው ያለ ስለዚህ መጀመሪያ ፎርስ ኔታችን 0 ነው ምክንያቱም ይሄ ተንጠልጥሏል አይደለ እየወደቀ አይደለ ቬሎሲቲ ኔት ፎርሳችን 0 ነው ስለዚህ T1 ሲደመር T2 ሲደመር T3 እኩል ነው እሱን እዚህ ጋር ለሰይን ሞከራ እቺ አንገላችን ባይ ዘ ዌይ እቺ አንገላችን ከዚህኛው ጋር ብስል ተመሳሳይ ናት
ቴታቶችን እዚህ ጋር ልትወርድ ትችላለች ቴታዋናችን እዚህ ጋር ልትወርድ ትችላለች እዚህ እነዚህ ያሳይናል ኤፌክሳችን ላይ ያለው 0 ነው ኤፋችን ላይ ያለው 0 ነው force due to x axis 0 ነው force due to y axis 0 ነው ይሄን ካወቀን the free body diagram ስለናል ምንድነው ፕሮሲጀራችን draw and sketch the situation ሳል ነው ሲቹዌሽኑን free body diagram ስዕሉን ሳል ነው tension diagramዎች እቺን ሳልን ይሄን ሳልን ከዛ በኋላ ኒውተን ሰከንድ ሎ ቬክተሮች ኢንቮልቭ ስለሚያደርግ ሪዞልቭ አድርጓቸው ነው ሁሉንም ፎርሶች ለየብቻ ነጣጥሏቸው ነው ስለዚህ ሁሉንም ፎርሶች እንነጣጥል t2 cos 37 ነን ቲያችን t2 የታችን እቺ ይሄ 37 ነው ቴታቷችን 37 ነው በዚህ ሪዞልቭ ስናደርግ cos ነው አለ cos 37 ማለት ኮሳችን ምን ይሰጠናል toward x direction ይሰጠናል ማለት ነው በተመሳሳይ t1 በቴታ 1 ሲሰራ እቺ 53 ናት t1 በcos 53 ሲሰራ ይሄንን በx ዳይሬክሽን ያለን ሪዞልቭ የተደረገን ይሰጠናል ማለት ነው t2 cos 37 t1 cos 53 ስንሰጠና 0 ነው ማለት ነው ማለትም በተመሳሳይ ይሄ ማይነስ ወደዛ ሲሄድ ምን ይሆናል cos 37 0.8 ነው cos 53 0.6 ነው t2 0.8 ኢኳል ይሆናል t1 0.6 እቺን አንድ ፎርሙላ እንላለን አሁን አንሰራትም አንድ ፎርሙላ እንይዛለን f in y direction ደግሞ በf በሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ናችን ምን ማለት t2 sin ቴታ2 ሲደመር t1 sin ቴታ1 53 ዲግሪ ወደዚህ ሁለቱ ተደምሮ ወደዚህ ሲቀነስ t3 ሲሆን ሪዞልቭ አድርጎ 0 ይመጣል ማለት አለብን ማለት t1 በ53 ሲባዛ sin 53 ሲባዛ ይሄ ሲደመር t2 sin 37 እኩል ይሆናል ማይነስ t3 ችን አገኛን ማለት ነው ይሄን ሰራን ማለት ነው አሁን ሁለት ፎርሙላዎች አገኘን ይሄንና ይሄን ፎርሙላዎች አገኘን from the free body diagram fy equals t3 minus weight t3ችን ወደዚህ ነው እየሳበ ያለው t3ችን እየተጎተተ ያለው የሮቦቹን ኒግሌክት ካረገን ማን ነው እየጎተተ ያለው ትራፊክ ላይቱ ነው force of gravity ከእንትኑ ጋር ከt3ችን ጋር ኦፖዚት ፎርሶች ስለሆነ t3ችን ማለት ፎርስ ወደ ታች ናቸው ፎርስ ወደ ታቻችን ወይ ደግሞ ኒውተናችን ወይ ደግሞ ክብደቱ የላምፑ weight ስንት ነው 300 ኒውተን ነው ማለት 300 ኒውተን t3ችን ነው ማለት weighታችን t3 equals weight equals 300 ኒውተን ማለትም t3ችን ላይ 300 እንከታለን እንሰራዋለን ይሄን ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው ከመጀመሪያው ፎርሙላ ደግሞ ይሄ ፎርሙላችን ደግሞ እዚህ ጋር አምጥተን t2 0.8 equals t1 0.6 ሲቀየር ምን ይሆናል over 0.8 over 0.8 ስንሰራ እኩል ይሆናል 0.75 t1 ይሰጠናል ማለት ነው t2ችን 0.75 t1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በt2 ፋንታ እዚህ ጋር በt2 ፋንታ 0.75 t1 መክተት እንችላለን t1 ይላል t1 0.8 t1 0.8 ሲደመር t2ችን ስንት ነው 0.75 t1 0.75 t1 ሲባዛ 0.6 እኩል ይሆናል 300 ስንሰራ t1ችን 240 ይመጣል t2ችን ስንት ይሆናል t2ችን ደግሞ t1ችን ካገኘን 240 ካገኘን 240ን እዚህ ውስጥ ስንከተው 240 ሲባዛ 0.75 180 ኒውተን ይሆናል t1ችን 240 ነው t2ችን 180 ነው t3ችን 300 ሪዞልቭ አድርገን ሰራን ፕሮሲጀሩን ተከተልን መልሱን አመጣን ማለት ነው ሁለተኛ ኤግዛምፕላችን a block of mass m slides down the inclined plane as shown in the figure slide ያደረገ ነው find the expression of the acceleration of the block if the inclined plane is frictionless ለስላሳ ከሆነ ወይ ደግሞ inclined plane has the coefficient friction mu k ካለው እነዚህ ምንድናቸው ነው የሚለው ስለዚህ መጀመሪያ ኦብጀክታችን ይሄ ነው ክብደት አለው ወደታች ኖርማል ፎርሳችን ከሰርፌሳችን ፐርፔንዲኩላር ነው እቺ እንዳረሱ የብዙ ያሳስታል ኖርማል ፎርሳችን ፐርፔንዲኩላር ነው ስለዚህ
ምን እናገኛለን መጀመሪያ in x direction ያለንን ፎርስ እናገኛለን በx direction ያለንን ፎርስ ደግሞ እቺ ፎርሳችን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ሰራ ፕሮሲጀር መከተል ስላለብን ሲቹዌሽኑን ተረዳ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ሰራ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ከሰራን በኋላ ፎርሳችን ይሄን toward x እና y ሪዞልቭ ማድረግ አለብን ግራቪቴሽናል ፎርሳችን ወይ ደግሞ ኒውተናችን ወደዚህ የሳበው ነው ይሄን በቴታ ስንሰራ ሳይን ቴታ አድርገን mg ስናባዛ toward x direction እናገኛለን በኮስ ስንሰራ toward y direction እናገኛለን ስለዚህ fx mg sin theta equals ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው a equals g sin theta ይሰጠናል ፎርስ እንትናችን አክሰለሬሽናችን የተጠየቅነው አክሰለሬሽናችን ስለተጠየቅን ኢንክላይን ፕሌኑ ፍሪክሽንለስ ከሆነ ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው ይሄ ኢንክላይን ፕሌን ግን coefficient of kinetic friction ካለው ወይ ደግሞ kinetic friction coefficient of friction kinetic friction ካለው ምን ይፈጠራል በf ዳይሬክሽናችን ተመሳሳይ ነው mg sin theta ነው ልክ ነው ግን ማይነስ አድርጎ ካውንተራክት ወደዛ ፍሪክሽኑ ወደዛ የሚመልስበት ፍሪክሽን ፎርስ አለ ይሄ ፍሪክሽን ፎርስ ማይነስ fk እንለዋለን fkያችን mu k ኖርማል ፎርስ ሲባዛ ነው ይሄ ነው ፎርሙላችን ይሄ perpendicular component of the direction of motion ማለትም n minus mg cos theta equals 0 ምን ማለት ነው n ኖርማል ፎርሳችንና ኖርማል ፎርሳችንና mg cos theta ግራቪቲ ወደዚህ ይገፋል cos theta ስንሰራው ይሄኛው ነው የሚሰጠን ላይት ሰማያዊ ሆነችው ይቺኛዋ mg cos theta ካውንተር የኖርማል ፎርሱ ነው ማለት ነው ይሄንን ነው የምንሰራው ማለት mg cos theta እንሰራለን ማይነስ ኖርማል ፎርስ እንትናችን ነው ማለት ኖርማል ፎርሳችን ማለት mg cos thetaችን ማለት ስለዚህ ኖርማል ፎርሳችን mg cos theta ይሆናል ማለት mg sin theta አሁን እዚህ ጋር እንተካለ mg sin theta minus mu k mg cos theta equals m ይላል a ያችን ማለት a equals g sin theta minus mu cos theta ይሄ ፎርሙላ ይመጣልናል ማለት ነው kinetic friction ካለን ማለት